Welcome back to another video on Principles of Management Organizing. In this video we shall discuss functional organization. To begin with, this was actually stated by F.W. Taylor. So what did he say? He actually said that this is a very important way of dividing or structuring an organization. So in his opinion, if all the functions of the organization can be performed through different departments, the results that will be achieved would be really nice and efficient, and functions of one department can be entrusted to a particular experienced guy or an expert person. Okay, so this is what Taylor says. Now when we come to functional organization, we will try to graphically represent it, and when we try to graphically represent it, there can be two different ways of graphically representing it. Now two different ways. One would be dealing with factory level, and the other would be dealing with organization. Now what is the basic difference? Organization may consist of factory as well as it can consist of all the marketing department and all other departments, but factory level means this is only concerning the production area. Okay, so basically আমি যদি ফাংশনাল অর্গানাইজেশন দেখি, সেখানে আমার ফাংশনের বেসিসে হয়তো কিছু ডিভিশন করা হচ্ছে বা কিছু এক্সপার্ট রাখা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ ফাংশন, অ্যান্ড দোজ পার্টিকুলার ফাংশনস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য স্ট্রাকচার দ্যাট দি অর্গানাইজেশন হ্যাজ। এবার সেটার অনুযায়ী ডিপেন্ড করে আমরা দেখছি দু টাইপের আছে। একটা ফ্যাক্টরি লেভেলের আমরা দেখতে পারি, সেই ডিফারেন্সিয়েশনটা দেখা যায় ফাংশন হিসাবে ডিভাইড করা যায়, বা অ্যাজ এ হোল আমরা অর্গানাইজেশনে দেখতে পারি। সো লেট আস স্টার্ট উইথ দিস, যে আমরা দেখব কি করে হয়। ওকে, অ্যাট ফ্যাক্টরি লেভেল, so at factory level there would be a factory manager. এবার ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের একজন আছে, ওর আন্ডারে অনেকেই কাজ করে। বেসিক্যালি ওদেরকে ডিভাইড করা হয়েছে দুটো টাইপে। ওয়ান ইজ দ্যাট ইজ রিলেটেড টু প্ল্যানিং ফোরম্যান, আর আরেকটা যারা টোটালি রিলেটেড টু প্রোডাকশন ফোরম্যান। ওকে, এবার F.W. Taylor বললেন যে under this planning foreman we can again subdivide the planning part into 4 different parts. What are the 4 different parts? One can be checking the routes, called as route clerk. Another would be instruction card clerk. Another would be who would be checking time and cost clerk, and lastly there would be a shop disciplinarian. Now to understand, simply speaking, প্ল্যানিংটাকে 4 ভাগে ভাগ করেছে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের আন্ডারে একটা গ্রুপ আছে যারা টোটালি প্ল্যানিং রিলেটেড কাজগুলো করে, ওদেরকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেম প্রোডাকশনে বলছে F.W. টেলার যে এই 4টে ভাগ আছে: গ্যাং বস, স্পিড বস, রিপেয়ার বস, and lastly inspector. ওকে, তো বেসিক্যালি হোয়াট F.W. Taylor is saying যে তুমি ফ্যাক্টরির আন্ডার খালি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার রেখে দিলেই হবে না। ওকে, divide the different functions. Now what are the different functions? They are planning
অ্যান্ড প্রোডাকশন। এবার প্ল্যানিংয়ের মধ্যে দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট এক্সপার্টস ডুইং ডিফারেন্ট জবস। ওদেরকে উনি ক্লাসিফাই করলেন ইন দিস 4 ক্যাটাগরিজ: রুট ক্লার্ক, instruction card clerk, time and cost clerk, shop disciplinarian. They will respectively oversee their duties. Same প্রোডাকশনের জন্য বলেছে there would be different people who would be efficient in different parts of the production. So divide them, okay, and let them be experts who will be guiding the workers. Now workers actually এই জায়গাটাতে, this is the area for the workers. There are plenty of workers. So all of them are actually guiding the workers. Now এই জায়গায় একটা প্রবলেম কি হতে পারে, লাইক a single person may have a different or multiple heads or experts to suggest, তখন কিছু clashes হতেই পারে, but that is inherent, okay. But this is what the structure that FW Taylor has suggested যদি আমরা ফ্যাক্টরি লেভেলে ফাংশনাল অর্গানাইজেশন দেখার চেষ্টা করি। Now let us go to this one, যখন আমি অ্যাজ এ হোল অর্গানাইজেশন দেখার চেষ্টা করছি। At that time on an organizational level we have board of members at the top. Then under them we have managing directors. Under managing director তখন আসছে general manager. General manager এর আন্ডারে তখন ডিফারেন্ট ফাংশনস অফ দ্য অর্গানাইজেশনকে একটা একটা ডিপার্টমেন্ট করে দিয়েছে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, যেখানে আমার পারচেজ হয় সেটাকে আলাদা ডিপার্টমেন্ট করে দিয়েছে, পারচেজ ডিপার্টমেন্ট। নেক্সট আছে একটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, নেক্সট প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, যারা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করছে R&D বা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডভাইজারি বডি যদি থাকে অ্যাডভাইজারি ডিপার্টমেন্ট। সো ডিফারেন্ট ফাংশনসের উপরে বেস করে আমাকে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অ্যান্ড অল অফ দেম আর রেসপন্সিবল টু জেনারেল ম্যানেজার, ওকে। দিস ইজ functional organization structure. আগের দিন আমরা কি দেখেছিলাম, the first way বা first model or the first structure was line and staff and the combined line and staff organization, okay. সেকেন্ড আজকে আমরা দেখছি functional organization। তার মানে আমি কি বলতে পারি, functional organization basically হলো either within a department or as a whole in the organization। আমি যখন বিভিন্ন কাজগুলোকে ডিভাইড করে দিচ্ছি on the basis of their actions to be performed or the functions to be performed, আর প্রত্যেকটা ফাংশনের জন্য একজনকে আমি রেসপেক্টিভলি এক্সপার্ট অ্যাপয়েন্ট করছি টু ক্যারি অন দ্য ওয়ার্ক, সেটা হয়ে যাবে আমার ফাংশনাল অর্গানাইজেশন। তার মানে একদম সিম্পলি স্পিকিং, যে অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করছে অর্গানাইজেশনের ফাংশনের উপর, সেটাকে বলা হচ্ছে ফাংশনাল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার। So now let us look into some of the features of this type of organization. So we shall be discussing now features of functional organization, ঠিক আছে। ফার্স্ট ফিচারটা বলছে স্পেশালাইজেশন বাই ফাংশন, ওকে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? দেখো, আমার যে অর্গানাইজেশনটা সেটার বেসিক্যালি স্ট্রাকচার কী করে করা হয়েছে, বেসড অন দ্য ডিফারেন্ট ফাংশনস। প্রত্যেক ফাংশনের জন্য একজনকে এক্সপার্ট অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে, ওকে। সো হিয়ার ইউ সি
if every function is done by an expert or under the supervision of an expert, তাহলে অবভিয়াসলি সেই পার্টিকুলার কাজটা ভালো এফিশিয়েন্টলি হবে। আর যদি ভালো এফিশিয়েন্টলি হয় এবং বারবার সেই এফিসিয়েন্সি অনুযায়ী হতে থাকে, দেন আলটিমেটলি দ্যাট পার্টিকুলার ফাংশন উইল বি স্পেশালাইজড ফাংশন। ওকে, সো এই টাইপ অফ অর্গানাইজেশনে স্পেশালাইজেশন বাই ফাংশন দেখা যায়। প্রত্যেকটা ফাংশন আমার ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সপার্টের আন্ডারে থাকে অ্যান্ড এভরি particular function is under expert guidance but supervised under expert guidance. Okay, next we see there is emphasis on sub goals. What are sub goals? এবার দেখো অর্গানাইজেশনের একটা মেইন গোল থাকে, ঠিক আছে, বাট যখনই ওদেরকে ডিপার্টমেন্টে ডিভাইড করে দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের যে ছোটো ছোটো নিজস্ব একটা গোল থাকছে যেটা কন্ট্রিবিউট করছে টুয়ার্ডস দিস বিগ গোল। ওকে, এই বিগ গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ছোটো ছোটো গোল ডিভাইড করে নিচ্ছে। জাস্ট ফর এক্সাম্পল, আমার যদি ওভারঅল গোল অফ হিরো মোটো কর্পোরেশন থাকে টু বি দ্য লার্জেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার অফ to be the largest two-wheeler brand in the world, ঠিক আছে, এবার সেটার মধ্যে যে পারচেজ ডিপার্টমেন্ট থাকবে, পারচেজ ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব টার্গেটটা কী হবে? ও টার্গেটটা হবে যে আমি কত সস্তায় আমি ভালো প্রোডাক্ট আমি বের করতে পারি বা আমি কিনতে পারি, সো দ্যাট আলটিমেটলি যত সস্তায় আমার হবে তত আমি বেশি কিনতে পারবো, যত বেশি কিনতে পারবো তত আমার লার্জার গোলটা অ্যাচিভ হবে, দ্যাট ইজ টু বিকাম দ্য লার্জেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার। সিমিলারলি প্রোডাকশন বলবে আমি কত এফিসিয়েন্সি আনতে পারি আমার প্রোডাকশনে, কম টাইমে আমি কত বেশি প্রোডাকশন করতে পারি যাতে কম টাইমে আমার বেশি প্রোডাকশন ইউনিট থাকলে আমার তাড়াতাড়ি লোকের কাছে প্রোডাক্ট পৌঁছাবে। অ্যান্ড ইফ দ্যাট ইজ দ্য পসিবিলিটি দেন অফকোর্স উই ক্যান বিকাম আ লার্জ কর্পোরেশন অর দ্য লার্জেস্ট টু-হুইলার ম্যানুফ্যাকচারার, লার্জেস্ট ব্র্যান্ড। ওকে, সো দেখা যাচ্ছে যে যখন আমি ডিভাইড বাই ফাংশন করে দিচ্ছি তো ওভারঅল যে গোলটা আছে সেটা কিন্তু সাব ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ফাংশনের মধ্যে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এমফাসিস অন দ্য সাব গোলস, মানে সেই ডিপার্টমেন্টাল গোলসগুলো মেইন ফোকাস হয়ে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য থার্ড ফিচার অফ ফাংশনাল অর্গানাইজেশন? পিরামিড গ্রোথ, পিরামিড টাইপ গ্রোথ। এই কথার অর্থটা হলো, দেখো পিরামিড আমার দেখতে এরকম হয়, বেসটা হেভি থাকে, আস্তে আস্তে অ্যাজ ইউ গো আপ দ্য টপ বিকামস লাইট। মানে এখানে বলছে এই টাইপ অফ অর্গানাইজেশনে দেখা যাচ্ছে যে লোয়ার লেভেলে সব থেকে বেশি ওয়ার্কার থাকছে, তার উপরটাতে একটু কম, তারপরটা কম, আর একটু কম, আর একটু কম, ঠিক আছে। বেসিক্যালি বলছে যদি আমি এরকম টাইপের ফাংশনাল টাইপস অফ অর্গানাইজেশন বা ফাংশনাল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার যদি আমি দেখি, সেখানে অলওয়েজ বটম হেভি থাকে, তার উপরে যারা থাকে তারা কম, আর একদম টপে খুব কম মানুষ থাকছে বা রেসপন্সিবিলিটি শেয়ার করার জন্য মানুষ খুব কম, দরকার পড়ছে না, কারণ কি রেস্ট অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটি নিচে ফ্লো করে যাচ্ছে। ওকে, সো সেখানে এক্সপার্ট অ্যাপয়েন্ট করা হবে, ওপরে জাস্ট কয়েকজন থাকলেই কাজটা মিটে যাবে। নেক্সট ফিচার সেজ line and staff organization. এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বেসড অন লাইন অ্যান্ড স্টাফ ডিভিশন, আই উড সে নট অর্গানাইজেশন, ডিভিশন। দিস ফাংশনাল ডিভিশন, এই যে ফাংশনালি যে ডিভাইড করা হচ্ছে, কোনটা পারচেজ ডিপার্টমেন্ট হবে, কোনটা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হবে, তারপরে R&D ডিপার্টমেন্ট হবে, সেগুলো কিন্তু ইটস মেড অন দ্য বেসিস অফ লাইন অ্যান্ড স্টাফ অর্গানাইজেশন। ওকে, এই যে টোটাল ডিভিশনটা হচ্ছে দ্যাট ইজ বেসড অন লাইন অ্যান্ড স্টাফ অর্গানাইজেশন। লাস্ট পয়েন্ট, ন্যারো স্প্যান অফ ম্যানেজমেন্ট। ন্যারো স্প্যান অফ ম্যানেজমেন্ট কেন বলছি? কারণ কি এই টাইপ অফ অর্গানাইজেশনে দেখা যায় যে একজন সুপারভাইজারের আন্ডারে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকছে, বেশি লার্জ নাম্বার অফ পিপল থাকছে না। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফিচার্স অফ
functional organization. Let us now look at some of the advantages of functional organization. Let's write over here. Advantages of functional organization. Now, first advantage, as you can guess, was the first one from the features, okay, that there is high degree of specialization. High degree of specialization. Of course, we do not have to discuss much further. যদি আমার প্রত্যেকটা ফাংশনের জন্য একজন স্পেশালিস্টকে রাখা হয়, একজন এক্সপার্টকে রাখা হয়, তো অবভিয়াসলি আমার প্রত্যেকটা ফাংশন স্পেশালাইজড গাইডেন্সে আমার এগোবে এবং স্পেশালাইজড পারফরমেন্স দেবে, তো অবভিয়াসলি আমার ওভারঅলে হাই ডিগ্রি অফ স্পেশালাইজেশন থাকবে। Second advantage would be job satisfaction. Why job satisfaction? Dharo, you are working in an organization where the departments are divided on the basis of functions. So suppose you are in research and development organization, or let's say for sake of simplicity, you are in the purchase department, and all you have to do is just check on the prices of the raw materials from different suppliers. That's all your job is. So you exactly know what you are supposed to do. Your task is given, you are required to only do this. এর থেকে বেশি তোমাকে অন্য কিছু করতে হবে না, because it is well defined. Okay, অন্যরা বাকি কাজগুলো করবে. Your task is to just evaluate the quotations. So when you are doing only one particular set of job and you know that this is what your job is, and you keep on doing it again and again and again over and over the time period, you will be specialized on it. And once you are specialized on it, you will have a sense of professional skill, that you are skilled professionally in this particular area. আর যখন তোমার সেই প্রফেশনাল স্কিল থাকবে সেই এরিয়াতে, বা তুমি যখন সেই বারবার একই কাজ করে যাচ্ছ, you will be satisfied with your job. Okay, it's not that you will be doing this today, tomorrow that, বারবার haphazardly ঘুরতে হবে না. You know what your task is and you will be doing it and you will be happy with it. Okay, so let us go to the third one. There is order and clarity. There is order and clarity under functional organization. Everybody knows what they are supposed to do. প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে হয়তো আবার সাব ডিপার্টমেন্টস থাকতে পারে on the basis of the functions. So every function is clearly defined, আর every function যেগুলোকে ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা হয়েছে প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন মানুষ অ্যাসাইন করা হয়েছে. So if you are assigned to procurement বা purchase department, then you know that your task is to purchase, do nothing else, just purchase. ট্রান্সপোর্টও করতে হবে না, তোমাকে খালি পারচেস করতে হবে, ট্রান্সপোর্টটা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট দেখে নেবে. ওকে, সো there is order and there is clarity. Fourth, economy. This is highly economical. In fact, maximum economy এখানেই দেখা যায়, because first of all every task is being performed by professionals and expertরা এত ভালো করে করছে যে আলটিমেটলি প্রত্যেকটা কাজ এফিশিয়েন্টলি হচ্ছে. এফিশিয়েন্টলি হলে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস হচ্ছে, অপটিমাম রিসোর্সেস ইউটিলাইজেশন হলে তো অবভিয়াসলি ওভারঅল একটা ইকোনমি দেখা যাচ্ছে. ইকোনমি মানে কম খরচায় কাজটা সেরে যাচ্ছে. ওকে, ইকোনমিক ফর দি অর্গানাইজেশন. Next, flexibility. Now what do we understand by flexibility? ধরো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে, and today suddenly a particular way of doing things have changed. নতুন টেকনোলজি এসছে, তার জন্য তোমাকে কিন্তু প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সবাইকে চেঞ্জ করতে হবে না. তোমার খালি সেই প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কিছু চেঞ্জেস করলেই পুরো অর্গানাইজেশনটা অ্যাজ ইট ইজ রাখলেই কিন্তু কাজ হয়ে যাবে. So
যখন আমার ফাংশনাল অর্গানাইজেশন বেসিস আমার রাখা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ এন অর্গানাইজেশনকে, দেন দ্যাট পার্টিকুলার স্ট্রাকচার ইজ হাইলি ফ্লেক্সিবল। যখনই কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ফাংশনের আন্ডারে কোনো চেঞ্জেসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেই কিন্তু বাকি ফাংশনগুলোকে সিমিলার রেখে কাজটা চালিয়ে যাওয়া যায়। ওকে, lastly, high degree of coordination and cooperation. এই টাইপ অফ অর্গানাইজেশনে খুব হাই ডিগ্রি অফ কোঅপারেশন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন দেখা যায়, কারণ কি প্রত্যেকটা কাজই আন্ডার সুপারভিশন হচ্ছে, আর প্রত্যেকটা কাজের আন্ডারে সুপারভাইজারের আন্ডারে যে ফোরম্যান থাকছে প্রত্যেকটা ফোরম্যানের জন্য কিন্তু স্পেশালাইজড ফোরম্যান রাখা হচ্ছে। তো জেনারেলি প্রত্যেকটা কাজই খুব শৃঙ্খলা বজায় এগিয়ে যাচ্ছে। সো দ্যার ইজ অফেন হাই ডিগ্রি অফ কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড কোঅপারেশন। After discussing the advantages, let us also now talk about the disadvantages of this kind of organization. So disadvantages, কি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখানে থাকতে পারে? First, problem of ultimate responsibility. ওকে, এটা কি বলছে দেখো, আমার একটা কাজকে তো আমি সাবডিভাইড করে দিলাম অনেক জায়গায় অনেকভাবে। ওকে, I have divided the work based on the functions, আবার সেগুলো আবার সাবডিভিশন হচ্ছে। ওকে, এবার এই কাজটা যদি এই প্রপার কাজটা যদি না হয়ে থাকে, সো হু আর রেসপন্সিবল? এতগুলো প্লেয়ার্সের মধ্যে হু ইজ রেসপন্সিবল তুমি বের করতে পারবে? কোন ফাংশনটা মেনলি রেসপন্সিবল? ক্যান ইউ ফিগার আউট? No, it is not possible. Okay, so this is one of the disadvantage of this type of functional organization, that we cannot figure out যদি কাজটা না হয় ultimate responsibility কোথায় লাই করছে। It is not easy to do it. Secondly, delayed decision making. ওকে, এগেইন কাম টু দিস ফিগার। ধরো এই লেভেলে একটা, এই যে ডট যে যায় এই লেভেলে একটা ডিসিশন মেকিং দরকার। ওকে, তো এর কাছে পারমিশন চাইবে, কারণ কি এটা আলাদা একটা ফাংশন বা এটা আরেকটা সাব ডিপার্টমেন্ট। এর কাছে পারমিশন চাইবে এর কাছে, আবার আরেকটা ওর যে বড় হেড আছে সুপারভাইজার ওর কাছে পারমিশন চাইবে। তো দেখো জেনারেলি কোনো একটা জায়গায় ফাংশন টু ফাংশন ট্রান্সফার বা ফাংশন থেকে আস্তে আস্তে ডিপার্টমেন্ট থেকে উপরে গেল, সেই যে হায়ারার্কিটা ফলো করে ডিসিশন নেওয়াটা খুবই স্লো প্রসিডিওর। সো জেনারেলি ইট অ্যাকচুয়ালি ডিলেজ দ্য ডিসিশন মেকিং প্রসেস। থার্ড, lack of responsiveness. আমরা একটু আগে বললাম যে ফ্লেক্সিবিলিটি ওয়াজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ, মানে চেঞ্জেসটা খুব ইজিলি ইনকর্পোরেট করা যায়। কিন্তু এইটারই আলাদা আরেকটা সাইড আছে, যে চেঞ্জেস তুমি যদি ইনকর্পোরেট করে দাও মানুষ কিন্তু সহজে সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারে না, কারণ কি ওরা অলরেডি একটা কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে আছে। আজকে যদি হঠাৎ করে তুমি এসে বলো যে প্লিজ ডু ইট দিস ওয়ে, ওদের জন্য সেটা কষ্টদায়ক হয়ে যাবে। They will not be able to adjust with this. So when a person is habituated in doing a work in a certain way and is specialized in this particular field, and you come and tell him, so sir please change your way of doing things, that person will be very reluctant, and that person will respond less towards adapting to that change. So that is a great disadvantage. 4, there can be conflicts among line and staff organization. We have just discussed that functional organization underlying structure ta kintu line and staff organization. So there is proper reporting relationship, as well as there are presence of advisory bodies. ওদের মাঝে কিন্তু অনেক সময় কনফ্লিক্ট হতে পারে, as well as যেহেতু একটা কাজকে তোমার সাবডিভাইডেড করে
ছোট ছোট কাজই করে দেওয়া হচ্ছে, অ্যান্ড ইচ অফ দেম আর ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস, তখন কিন্তু ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কনফ্লিক্টও হতে পারে। সেলস ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে, আরে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট তো ঠিক করে আমাদেরকে কোনো ডাটাই দেয়নি, আমরা কি করে সেল করব। আর মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে, ওমা আমরা তো জানিই না যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এক্স্যাক্টলি কী স্পেসিফিকেশনে প্রোডাক্ট তৈরি করছে, সো দ্যাটস ওয়াই উই ফেল্ড। তো একজন একজনের উপর খালি ব্লেম শিফট করবে, সো দ্যার উইল বি আ লট অফ কনফ্লিক্ট ইন সাচ কাইন্ড অফ অর্গানাইজেশন। দিস টাইপ অফ অর্গানাইজেশন ইজ অলসো ভেরি এক্সপেন্সিভ টু মেনটেন। কেন? তুমি দেখো, তুমি একজন এক্সপার্টকে রাখবে, তোমাকে তো স্যালারিটাও সেইভাবেই দিতে হবে। ইফ ইউ আর এমপ্লয়িং অ্যান এক্সপার্ট, ইউ হ্যাভ টু পে গুড অ্যামাউন্ট অফ স্যালারি টু দ্যাট এক্সপার্ট, রাইট? সো if you are employing experts, then of course your overhead costs are increasing, and if your costs are increasing, of course this is pretty expensive. Okay, now since it is expensive, this is the last point, this is inapplicable in small organization. Since these are expensive, it is also inapplicable in small organizations. তার মানে ছোট অর্গানাইজেশনগুলো এই ফাংশনাল অর্গানাইজেশনের বেনিফিট কোনো দিনই নিতে পারবে না। ওকে, সো দিস আর দ্য drawbacks, or rather I should say disadvantages of functional organization.